ராமநாதன் அர்ச்சுனா மந்திரத்துமாட்ட வினாடி ஹாய்க்க காலைයක් තියෙනවා. நன்றி மூலாசரண மந்திரத்துமை அவர்களே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே. என்னென்றால் இன்றைய தினம் இந்த போக்குவரத்து தொடர்பான சட்டம் மூலம் இதில் ஒரு சின்ன விடயத்தை சொல்ல ஆசைப்படுறேன். எங்கள்ட ஜெகதீஸ்வரன் எம்பி இருக்கிறாரோ தெரியாது. நான் நினைக்கிறேன் இப்போ சிடிபி சேர்மன் கதிரையில் போய் வவுனியாவில் இருக்கிறாரோ தெரியாது. என்னென்னா ஊழலை நிப்பாற்றம் ஊழல் இருக்காதுன்னு சொன்ன அரசாங்கம் வெக்கம். நான் கேட்குறேன் கோல் பண்ணி, ஆனால் நீங்கள் சிடிபி சேர்மனை பக்கத்தோட சின்ன கதிரையில் நிறுத்தி போட்டுல இருத்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்ல எனக்கு கதிரையை தான் தெரியான்னு சொல்கிறார் வவுனியாவில். அதாவது தான் ஒரு டீச்சராக இருந்த நான் டீச்சராக இருந்த ஒரு சிடிபிக்குள்ளே போய் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அரசாங்க நிறுவனம் ஒன்றுக்குள்ளே போய் இந்த மாதிரியான ட்ரேட் யூனியன் வேலை செய்யலாமண்டா அதுக்கு பேர் தான் என்பிபி ஜேவிபி. ரெண்டாவது ஒன்றை சொல்கிறேன். அந்த மாகாண சபையண்ட ஒன்று இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியலை. மாகாண சபையண்ட ஒன்று ஒரு காலத்தில் இருந்தது, ஆனால் இப்போவும் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியல. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, மாகாண சபையினுடைய வடக்கு மாகாணத்தினுடைய முதலமைச்சர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்கள் அமைச்சர் சந்திரசேகர் முதலமைச்சர் பதவி கொடுத்தாச்சு. அவருடைய பெண்கள் தொடர்பான அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெக்கம். வடக்கு மாகாணத்தில் வண்டியோட மதிலேறி பாஞ்ச நபர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தவர். பெண்கள் உரிமை அமைச்சரவை பத்திரம் போட்டு கொடுத்துக்கிடாங்க. அது பரவாயில்லை. அதுக்கு பிறகு பார்த்தா எங்கண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகநாதன் கல்வித்துறைக்கு அமைச்சர், வடக்கு மாகாண சபை அமைச்சர். அது சரி, பரவாயில்லை. சுகாதார அமைச்சர் ஆரண்டா எங்கட வைத்தியர் பவானந்தராயா அவர் தான் நேற்றைக்கு இதில் ஓட் போட இல்லை. நான் எங்களுடைய கட்சி சார்பாக எதிர்கட்சி சார்பாக தன்னுடைய கட்சிக்கு எதிராகவே ஓட் போட்ட மனுஷன் பவானந்தராஜா. ஒரு ஓட்டை இதில் 3 ஓட்டை இருக்கு. இந்த 3 ஓட்டைக்குள்ள ஒரு ஓட்டையை கை வைக்க இல்லாத ஒரு ஆள், ஒரு ஓட்டை போட இல்லாத ஒரு ஆள். என்னென்னு வடக்கு மாநிலத்தில் ஐயா ஒரு சுகாதார அமைச்சராக இருக்க முடியும் சொல்லுங்க. வெக்கம். எனக்கு சரி, எனக்கு 3 ஓட்டை இருக்கிற இந்த இடத்துல சிவப்பு கலர், மஞ்சள் கலர், பச்சை கலர் தெரியாம போட்ட ஒரு ஆள் வடக்கு மாநிலத்தில் ஒட்டை போட்டு வச்சிருக்கிறீர்கள். வடக்கு மாகாண அமைச்சரா வெக்கமா இல்லையா உங்களுக்கு? அந்த ஆளுக்கு திருப்பி சொல்லி ஜெஸ்ட் சொல்லுங்க நோன்னு சொல்றார். திருப்பி சபாநாயகர் சொல்றார் நோன்னு சொல்லுங்க, நோக்கு ஜெஸ்ட் சொல்றார். அதை விட கேவலம் என்னென்றால் இந்த உள்ளூராட்சி அமைச்சர், உள்ளூராட்சிக்கு ஒரு அமைச்சரை போட்டிருக்கிறீங்க. யார் தெரியுமே? இளங்குமரன். அந்த கல்லு பிடிச்சார். இங்கே பாராளுமன்றத்தில் பெரிய பிரச்சனைடா கல். பாராளுமன்றத்திலையும் கல், வெளியிலையும் கல், சாவச்சேரியிலையும் கல். வடக்கு மாகாணத்துண்டு உள்ளூராட்சி அமைச்சராக இளங்குமரனை போட்டிருக்கு. என்னண்டு ஒரு மாகாண சபையில் 3 ஓட்டைக்குள்ள ஒரு ஓட்டைக்குள்ள கையவிட தெரியாத ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரை, சரியா கையவிட தெரியாத பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு சுகாதார அமைச்சரை விடலாம். நீங்கள் வெக்கமா இல்லையா உங்களுக்கு? என்னண்டு மாகாண சபைக்குள்ள ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்து கடிதம் அடிக்கப்பட்டு, இவர்களுக்கு கடிதம் அடிக்கப்பட்டு கௌரவ ஆளுநருக்கு முன்னிலை அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களை அழைக்கப்பட்டு இவர்கள் ஒரு மீட்டிங்கை நடத்தி இருக்கிறார். நிழல் அமைச்சர்களாக பத்திரிகைகளில் வந்திருக்கிறது, பத்திரிகைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அரசாங்கம் தாங்கள் ஒரு மாகாண அமைச்சர் பயம், அங்கே அர்ச்சுனா வைப்பான் பயம், அவ்வளவுதான். வடக்கு மாகாணத்தை மட்டும் வைக்க சொல்லுங்க, ஏழுமண்டா வைக்க முடியாது. ஏனென்றால் அங்கே அர்ச்சுனா மாகாண சபை எலெக்ஷனுக்கு நீங்கள் இங்கே இருந்து விட்டாலும் சரி, விடாலும் சரி, நான் போய் கேட்பேன், அந்த பயம். ஆனால் என்ன கவலை என்றால் நீங்கள் வடக்கு மாநிலத்தில் வச்சிருக்கிறது இப்படியான ஒரு 3 ஓட்டைகளுக்குள்ள ஒரு ஓட்டைக்குள்ள கையவிட தெரியாத ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர், சிவப்பு கலர் பச்சை கலர் தெரியாத நிறக்குறைபாடு உள்ள ஒரு ஆள். இதன் என்னண்டு கண்ணில் நிற குறைபாடு உள்ள ஒருவர் என்னென்று வடக்கு மாகாண சபையில் முதலமைச்சர் வர முடியும் என்று சொல்லுங்க ஐயா. அது பரவாயில்லை. என்னென்றால் இந்த ஜெகதீஸ்வரனை கூட்டிக் கொண்டு விமல் ரத்நாயக்க கதைக்கிறார். தோளில் கையை போட்டு தோழர். இது வேறு விதமான இல்லை, சும்மா தோழர் மட்டும்தான். தோழர் எங்கண்டு அரசாங்கத்தில் யாராவது யாருக்கு எதிராக ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கிறதா, ஊழல் இருக்கிறதா, தெரிஞ்சாக்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கிறதாண்டு ஐயா வீடியோட வினாடி தேக்காய். நன்றி ஐயா. வீடியோவோட போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவில் போய் பாருங்க. பெரிய கதிரையில காலுக்கு மேல குழந்தை பிள்ளைகள் நர்சரி ஸ்கூல்ல ஆடுற மாதிரி காலாட்டி கொண்டு வெக்கமா இல்லையா ஐயா? அவங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகதீஸ்வரன் அதுக்குள்ள திலகநாதன் ஐயா அந்த பாவம் அந்த ஆளை பிடிச்சு போட்டிருக்குது. ஆடு மாடு நாய் தொடர்பான அமைச்சராக என்ன கவலைண்டா அந்த திலகநாதன் என்றவர் தான் சொன்னவர் இலங்கையில அரிசி குறைபாடு வந்ததுக்குரிய காரணம் நாய் சோத்த தின்று. அந்த மனுஷரை கொண்டு போய் நீங்கள் வடக்கு மாகாணத்தின் ஒரு விவசாய அமைச்சரா போட்டா நாளைக்கு எத்தனை மாடு மாட்டி கிடக்கும். இந்த வடக்கு மாகாணத்தில் புள்ளி இல்லாத காரணம் முழுக்க மாடு என்று சொல்லி முழு மாட்டையும் பிடிப்பாங்க. ஏற்கனவே குரங்க பிடிச்சு கடைசியா நாயை பிடிச்சு கடைசியா மாட்டை பிடிக்கிற எல்லாம் மேலே ஆட்டை தான் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஐயா. ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு கடைசியா எங்களை கடிக்கிறேன். ஆகவே இது ஒரு மிகப்பெரிய வெக்கம், மிகப்பெரிய அவமானம்.
அதையும் விட நான் உங்களுக்கு கொண்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் இந்த அரசியலமைப்பு மாற்றத்தை கொண்டு வரான்னு நீங்கள் சொன்னீர்கள். எனக்கு அது சந்தோஷம். இந்த அரசியலமைப்பு மாற்றத்தை கொண்டு வரான் இந்த பிடிஎஸ்ஐயை எடுக்கிறேன்னு சொன்னீங்கள். எனக்கு என்ன கவலை என்றால் ஒரு குறைஞ்சது ஒரு மாகாண சபையை வைக்க பயப்படுகின்ற ஒரு அரசாங்கம் இன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவரை பார்த்து கேட்குது தங்களுடைய 500 மீட்டரில் 65 வந்திருக்கண்டு. அது மாறி ஐயா, அது 65 இல்லை 69 69 பொசிஷன் ஒன்று இருக்கு. அதை மாதிரி இவர்கள் 65 பார்த்துட்டாங்க. அதனால தான் இவங்களுக்கு அது 65 69 65 தெரியுது. அது 65 இல்லை 69 அது அவர்கள் இருக்கிற பொசிஷன். ஆகவே முடிக்கிறேன் இவரை காரணம் தப்புறே தான் ஏனிசா மீ நான் உங்களோட மன்னிச்சுக்க உங்களோட ஒரு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் சபாநாயகர் அவர்களே, தயவு செய்து அந்த இருக்கிற 3 ஓட்டைகள்ல ஒரு ஓட்டையை சரியா பார்த்து விடக்கூடிய ஒரு சுகாதார அமைச்சரை வடக்கு மாநிலத்தில் ஆடு மாடு நாய் சோறு திண்டா நாட்டில் சோறு இல்லாம போகாதென்ற விளங்குற ஒரு விவசாய அமைச்சரை தயவு செய்து உங்களோட புண்ணியம் கிடைக்கிறது வடக்கு மாநிலத்துக்கு போடும் என்றால் இது ஒரு பெரிய வெட்கம். இப்படியான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சில வேளையில் பாத்ரூம்ல போய் கையை தட்டி கொண்டு நிற்பார்கள். அதுதான் கண்டீனண்டு. அந்த நிலைமையில தான் உங்களுடைய என்பிபி அமைச்சர் இருக்கிறார்கள். அவை தயவு செய்து இந்த நிழல் அமைச்சுகளை இல்லாமல் பண்ணி அதை நாங்கள் அங்கீகரிக்க மாட்டோம். அதில் அரசு ஊழியர்கள் வந்து எல்லாருமே சிரிப்பார்கள். அதிலையும் இவர்கள் போகின்ற போது விழுந்து ஆவே தயவு செய்து உங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிட இந்த கனவுகளில் மிதக்காம வெறியில் மிதக்காம நிஜ வாழ்க்கைக்கு வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. ගරු කතානායකතුමනි මං මේ කතානායකතුමා මම මේ දෙපැත්තටම කිව්වේ එක පැත්තකට නෙවෙයි කිව්වේ. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කිරීම කරා. ඔයා මේ ඒකට මේ වලිග පාක ගන්න එපා. ඔබ සභානායකතුමා ඔබතුමා පක්ෂයක් කියලා කිව්වේ නෑ. අපි හරියට ටයිම් ටේබල් එක හදලා තිබෙනවා. ඒ ටයිම් ටේබල් එක ඇතුලේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා මෙතන සභාවේ වාද විවාද කරන තියෙන වැදගත් කාලේ තමයි විපක්ෂ නායකවරයා මල්කොල්ල කෑවේ. ගරු චාමර සම්පත් දසනායක ඒකට වගේ කියනවා කතානායකතුමා නෙමෙයි එතුමා. ගරු චාමර සම්පත් දසනායක මන්ත්‍රීතුමා. මේමයි සභානායකතුමා පක්ෂ නායකයෝනේ ඕගොල්ලෝ අපි නෙවෙයිනේ. ඕගොල්ලෝනේ මීටින් කරන්නේ ඕගොල්ලෝනේ උදේ ඉඳන් පාටි ලීඩර්ස්ලා ඕගොල්ලෝ හදාගන්න අපිට ඉස්සලා අපි මේ නිකන් චාමර සම්පත් දසනායක මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන්න. ඕගොල්ලෝ කරගන්න ඕනේ දෙගොල්ලෝ එකතු වෙලා. ඔබතුමා මේක ඉදිරිපත් කරන්න මොනවද මේ කියවන්නේ? ඔබතුමා මේක තියෙන එක කියවන්නේ. කායිනි දෙන්න. ගරු කතානායකතුමනි මහා විලාච්‍ය ළමා අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය සංස්ථාගත කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත මම ඉදිරිපත් කරමි. යෝජනාව ස්ථිර කිරීමට කළ යුතුයි. ගරු මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා මගින් සාකච්ඡා කරනවා. මම ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට තේ තිබෙන කරුණු තමයි ඔබතුමාගේ මේ සභා විවාදයට ලක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ගරු කතානායකතුමනි අපි ඉතාමත්ම උමනාවෙන් නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විස්තර නියෝගවලට අනුව නිශ්චිත සුදුසු භාෂාව පාවිච්චි කරලා කටයුතු කරන්න අපි කවුරුත් මන්ත්‍රීවරු වශයෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. අද ගරු ඇමතුමිය ඉතා පැහැදිලි විස්තරානුකූල පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. ඒ හැම දෙයක්ම අර සම්පූර්ණ උදේ ඩ්‍රාම එකේ කොටස් බවට පත් කර ගැනීම අපි නම් දකින්නේ සුදුසු දෙයක් විදියට. ගරු කතානායකතුමනි ඒ නිසා අපි ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා මේ රටේ ජනවරම ගැන කිසිම හැඟීමක් නැති විශ්‍රාම වැටුප් පවා ගන්න අම්මගේ විශ්‍රාම වැටුපත් ගන්නවා තාත්තගෙත් ගන්නවා පුතාගෙත් ගන්නවා මේ වගේ ඒ නිසා මම ඒකට කාලනාශ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි කනගාටු වෙනවා මේ රටේ ඉහළම ජනවරමක් පාර්ලිමේන්තුව අපිට ලැබිලා තිබියදී ජනතාව මේ ජාතිය රටේ අලංකාරත්වයට රටේ ගරුත්වයට බාධා කරන ගරු කතානායකතුමනි ස්ථාර නියෝග තේරෙන්නේ නැති විපක්ෂ නායකවරයෙක් අපි නම් දැකලා නැහැ. හරිද? ඒ නිසා අපි කනගාටු වෙනවා. ඒක නිසා මට ඒකයි කියන්න තියෙන්නේ. ස්ථාවර නියෝග තේරුම් ගන්න පුළුවන් විපක්ෂ නායකවරයෙක් ඕන. ඒ නිසා මම එතුමා කියන විදිහට කටයුතු කරන්නම් අර චාමර මන්ත්‍රීතුමා කියපු විදිහට. ගරු කතානායකතුමනි අද මේ විවාදයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්න ගරු කතානායකතුමනි අපි ප්‍රවාහනාමත් ඔබතුමා මේ ഘോഷාව නතර කරලා දෙන්න. ඔබතුමා ഘോഷාව නතර කරලා දෙන්න. හරි.
ഘോഷාව නතර කළ දෙන්න. හරි. ഘോഷාව නතර කළ දෙන්න. ഘോഷාව නතර කළ දෙන්න. මම මෙතුමාව හදා ගන්නවා. මම මෙයාව හදා ගන්නවා. හරි. ගරු කතානායකතුමනි. ඔව්. ගරු කතානායකතුමනි. ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා නිශ්ශබ්ද වෙන්න. ගරු කතානායකතුමනි. අයියෝ දන්න දේවල් තමයි. දන්න දේවල් තමයි. ගරු කතානායකතුමනි මේගොල්ලෝ හැම එක්කෙනාම පස්සේ ගිහිල්ලා මන්ත්‍රීකමත් උගුණ ගත්ත නිසා හිතනවා අපිත් එහෙම අය කියලා. අපි එහෙම අය නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔබතුමා මගේ කාර්යනාශ කරන්න දෙන්න එපා මේ දේශපාලන වනචරයන්ට. මේ දේශපාලන වනචරයන්ට ඔබතුමා මගේ කාර්යනාශ කරන්න දෙන්න එපා. ඔබතුමා කතා කරන්න. ඒ නිසා මේ වගේ වනචරයන්ට ඉඩ දෙන්න එපා. ඔබතුමා එක මම මේ වචනේ කියන්නේ කනගාටුවෙන්. ඒ නිසා තමන්ගේ මන්ත්‍රීකම විකුණපු මිනිස්සු මේ. ගරු හරි. ඒ නිසා කතානායකතුමනි අද වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? මං හිතන්නේ ළඟදී ගුටික මම දැක්ක මොකක් හරි එකක තියෙනවා ළඟදී නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙක්ගෙන් ගුටි කාවා කියලා. ළඟදී සජබේ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙක්ගෙන් ගුටි කාලා මෙයා. සභානායකතුමා හරිද? ගුටි කාව නේද මේ? හරිද? සභානායකතුමා ඒ නිසා මගේ වෙලාව දෙන්න. ගරු කතානායකතුමනි අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි විශේෂයෙන්ම ප්‍රවාහනට දාලා කරන ගැසට් දෙකක් මේ ඉදිරිපත් කරන එක. පළවෙනි දේ තමයි අපිට කියන්න අපි ගරු කතානායකතුමනි ඒ හුඟක් වනචරය හිතනවා අපිත් ඒ වගේ කියලා. අපි එහෙම නෑ. හොඳයි. ඔව් හරි. දැන් මම මෙයාව හදා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මෙතන හදා ගන්න. හරි? පළවෙනි දේ තමයි ගරු කතානායකතුමනි මේ ගැසට් නිවේදන දෙකෙන් කාරණා දෙකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ නාස්ති කරපු කාලය එතුමලගෙන් අඩු කරන්න පුතු. පළවෙනි දේ තමයි අපි මේ එක ගැසට් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර දිත්ව නිසා අපිට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් අලුත් කරන්න තිබිච්ච කාලය බැරි වෙච්ච මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් හිටියා නොවැම්බර් 25 ඉඳලා දෙසැම්බර් 24 දක්වා. අන්නේ පිරිසට අපි කාලයක් ලබා දුන්නා ගරු කතානායකතුමනි පසුව ඒක අතුරුත් කරගන්න. ඒක තමයි අපි අද ඉදිරිපත් කළ තිබෙන්නේ මෙතෙන්. දෙවැනි එක තමයි ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමා දන්නවා විදේශිකයන් ලංකාවට එනකොට ඒගොල්ලන්ට තිබිච්ච දේ තමයි වේරහැරට ගිහිල්ලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් අලුත් කරගන්න තිබිච්ච ෆැසිලිටි එක. අපි ආවට පස්සේ ඒක වේරහැරට අමතරව බණ්ඩාරනායක ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේදී කරගන්න අපි ලබා දුන්න අවසරය. ඒකෙන් විදේශිකයන්ට විශේෂයෙන්ම සංචාරකයන්ට විශේෂ පහසුවක් ඇති වුණා. ඒ වගේම තමයි හැබැයි ඒක කරද්දී මුලින්ම අපි මේ සැලසුම් කළ තිබුච්ච මුදල් ප්‍රමාණය තිබුණේ අඩු මුදලක්. අපි එම මුදල ඉන් පසුව වැඩි කළා රුපියල් 45,000 දක්වා ඒ විදේශිකයෙක්ට ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක් නොවන තැනැත්තෙක් වෙනුවෙන් නිකුත් කරන රියදුරු බලපත්‍රයක් අලුත් කර ගැනීම වෙනුවෙන්. ඒ නිසා අපි අන්න ඒ කියන ගැසට් දෙක අපි ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙන්නේ. ඒ ක්‍රියාත්මක කරපු දෙක අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන නිසි කාලෙදී ඒක තමයි අද කරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි මේ කන්සල්ටේටිව් කමිටියත් මේක අනුමත කරගත්තා. ඒ පිළිබඳව විශේෂ මම හිතන්නේ පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම හිතුවා මේක මූලික වශයෙන්ම අවස්ථාවක් කරගන්න එකක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන ගරු කතානායකතුමනි පාර්ලිමේන්තුව විනය හදන්න වගේම රටේ ප්‍රවාහනයේත් විනය හදන්න. ඒ නිසා අපිට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභා පනත යටතේ අපිට බලතල ලැබී තිබෙනවා 3 wheelers ඒ වගේම ටැක්සි ස්කූල් වෑන් ඒ වගේම ඔෆිස් වෑන්. මෙන්න මේවා මෙච්චර කාලයක් හරියාකාරව නියාමනය නොකිරීමෙන් මේ කර්මාන්තයේ නියතයටත් විශාල ගැටලු තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ස්කූල් වෑන් වලට අදාළව ගත්තොත් විශාල ගැටලු කර්මාන්තයටත් තියෙනවා දෙමාපියන්ටත් තිබෙනවා. ත්‍රිරෝද රියදුරන්ට ගත්තොත් ඔවුන් අද නිකම් පොලිසියෙන් තමයි යම් ආකාරයකට කළමනාකරණය වෙන්නේ. සමහර පළාත් සභාවලින් නියාමනයක් කරනවා හරියාකාර නියාමනයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ 3 wheelers ටැක්සි ස්කූල් වෑන් සහ ඔෆිස් වෑන් කියන හතරටම අදාළව
රෙගුලාසි සකස් කරන්න අපි ඒවා සකස් කළා බොහෝ දුරට අවසන් කළා අපි මේ මාස දෙකක වගේ කාලය යොදාගෙන තිබෙනවා ඒ කණ්ඩායම් සමග නැවත අවසානාත්මක අවස්ථාවේ සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වගේම ඔබතුමා දන්නවා අපි මෑතකදී තමයි මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා ගරු කතානායකතුමනි මේ රියදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් පිළිබඳ පරීක්ෂා කරන්න බලය ගත්තේ. මට හිතෙනවා මේ ලැබ් බස් එක පාර්ලිමේන්තුව පැත්තටත් එවන්න ඕනද කියලා සමහරගේ හැසිරීම දැක්කම කොමුණත් අපි දැන් මේ මොබයිල් බස් එකෙන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට රියදුරන් ලක් වෙලාද කොන්දොස්තරු ලක් වෙලාද කියලා අපි දැන් පරීක්ෂා කරගෙන යනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මෑත භාගයේ ලංකාවේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා කරන රැකියා අතර වැඩියෙන්ම මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූවන් කරන රැකියා අතරින් එකක් බවට මම හිතනවා රියදුරු රැකියාව පත් වෙලා තිබෙනවා කියලා මේ ජංගම බස්රත් පරීක්ෂණාගාරයෙන් කරන පරීක්ෂණ වලින් එන ප්‍රතිඵල අනුව බැලුවම්. ඒ නිසා මම දතුවා මේ ළඟදී අපි අතරම ඒකාබද්ධ වැඩ කරගෙන යන ගරු කතානායකතුමනි ශ්‍රී ලංකාවේ ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ගේ ස්කූල් එකත් එක්ක ඒකේ ඊටාම ඉහළ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් මේ ළඟදී රූපවාහිනී සාකච්ඡා රාශියකට සම්බන්ධ වුණා. අපිත් උදව් කළා ඒවා සම්බන්ධ කරලා හදන්න අමාත්‍යාංශයක් විදියට. ඒක උන් පැහැදිලිව කියන්නේ තමයි මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා ඇල්කොහොල් පාවිච්චි කරලා ඩ්‍රයිව් කරනකොට වෙන අනතුරු ප්‍රමාණය ගත්තට පස්සේ ඒ ඩ්‍රයිවර්ලාට තීරණයක් ගන්න බෑ හරියට වේගෙන් තීරණයක් ගන්නත් බෑ හරි තීරණයක් ගන්නත් බෑ. ඒ නිසා අපේ රටේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් 2700ක් 2025 අවුරුද්දේ මැරුණ ඇක්සිඩන්ට්ස් වලින් ඒකෙන් 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ මෝටර් සයිකල් වල සහ පදිකයක්. ඉතින් මේ මෝටර් සයිකල් වල යන මිනිස්සු මැරෙන්නේ සමහර විට මෝටර් සයිකලේ කෙනාගේ වැරද්දකින් නෙමෙයි මත්ද්‍රව්‍ය වලට අබ්බැහි වෙච්ච එක පාවිච්චි කරන වෙනත් වාහනයක් වැඩ කරන රියදුරෙක්. නැත්තම් පදිකයෝ ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට කිසිම පදිකයෙක් ගිහිල්ලා පාරේ වැටලා මැරෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම වාහනයක හැප්පිලා තමයි මේ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ රෙගුලාසි සකස් කිරීමේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා එක පැත්තකින් රියදුරන්ගේ විනය හදන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක තමයි අත්‍යවශ්‍යම දේ පාරේ විනය හදන්න කියන එක අපිට සංකල්පයකින් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි මත්ද්‍රව්‍ය පාලනය කිරීමත් අත්‍යවශ්‍ය කියලා අපි හිතනවා. මොකද සෑහෙන ප්‍රමාණයක් රියදුරන් මේ තත්ත්වයට ගොදුරලා තියෙන නිසා. ඒකේ වන්දිය ගවන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය හෝ කිසිම දෙයකට සම්බන්ධ නැති අහිංසක මිනිස්සු. ඒ වගේම තමයි අපි ඔබතුමා දන්නවා සීට් බෙල්ට් නීති ලංකාවේ තිබුණා කලින් ඉඳලම අපි ඒක ටිකක් බලවත් කළා. විශේෂයෙන්ම අධිවේගී මාර්ග අපි මේක පිටුපස මේ අසුන් වල යනටත් අනිවාර්ය කළා. මොකද ඒකත් ඔබතුමා දකින්න ඇති ළඟදී ශල්‍ය වෛද්‍යුන්ගේ සංගමයත් අපි දිගට වැඩ කරගෙන යනවා. අපි මේ සීට් බෙල්ට් භාවිතා කරන්න කියලා ගරු කතානායකතුමනි මමම ගිහිල්ලා පත්‍රිකා බැදුවා එක්ස්ප්‍රස් වේ වල. අපේ රටේ ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥවරු ගිහිල්ලා පත්‍රිකා බැදලා මිනිසුන්ට කිව්වා සීට් බෙල්ට් දාන්න කියලා. අපි ඒ වගේම ලංකාවේ කලාකරුවෝ ඩිමන්ත මාලකමුව වගේ ඊලන්ත මාලකමුව වගේ රයිඩර්ස්ලා ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ මේ කරන්න ඕනද මිනිස්සු මට බැනලා තියෙනවා නලවන්නේයි මේ සීට් බෙල්ට් දාන්න කියලා මෙච්චර කියන්නේයි කියලා. නමුත් අපි දකිනවා ඕනම දෙයක් අලුතෙන් කරනකොට ටිකක් හරියට කරන්න හදනකොට අපි හිතන ජනතාව දැනුවත් කිරීම වැදගත් කියලා. ඒ නිසා සීට් බෙල්ට් නීතිය අලුත් එකක් නෙමෙයි 2011 පටන් ගත්ත නීතියක්. ඒක ක්‍රමානුකූලව හැම රටකම ක්‍රමානුකූලව තමයි වැඩි කරලා තිබෙන්නේ. අපි ඒකත් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. මොකද සීට් බෙල්ට් එකක් දාලා තිබුණොත් සර්ජන් ස්කූල් එක කියන විදියට ඇක්සිඩන්ට් එකකින් වෙන මාරාන්තික අනතුරක තත්ත්වය 40%කින් අඩු වෙනවා. ඔබතුමාත් වෛද්‍යවරයෙක් නිසා ඔබතුමා මේක දන්නවා. ඒ නිසා අපි ඒ ආකාරයෙන් ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස්කම් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි අද මන්ත්‍රීවරයෙක් නියෝජ්‍ය මුදල් ඇමතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් ආවා මේ කාඩ් පේමන්ට් සම්බන්ධව. අපි කරු කතානායකතුමනි දැනටම පටන් අරන් තිබෙනවා බස් වල කාඩ් පේමන්ට් සිස්ටම් වලින් බැංකු කාඩ් වලින් ගෙවන්න ඕන බැංකු කාඩ් එකකින් ගෙවන්න. මම දැක ගොඩක් අය කියනවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කාඩ් දෙන්න කියලා. නමුත් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කාඩ් එකක් දුන්නම වෙන්නේ ඒ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කාඩ් අපි මුද්‍රණය කරන්න ඕන, නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන, ඒවා කඩවල් ගානේ බෙදන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒකට වෙනම රෙජීම් එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම හැම කෙනාම එක ගන්න ඕන. නමුත් ඊට වඩා ඕපන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මිනිස්සු අතේ බැංක් කාඩ් තිබෙනවා අයට ඒක ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ බැංක් කාඩ් පාවිච්චි තියෙන දේ තමයි ඒ කාඩ්ස් වල මව් සමාගම් පිටරට සමාගම් නිසා තර්කයක් තියෙනවා ඒකෙන් යම්කිසි මුදලක් පිටරටට යනවා කියලා. ඒක මේ
බෑන්ක් කාඩ් පටන් ගත්ත දවස් නම තියෙන දෙයක්. ඒවා හදාගන්න ඕන තරම් කාලය ලංකාවේ තිබිලා තිබෙනවා. ආණ්ඩු ගොඩාක් පහු කරලා තිබෙනවා ඒ කාලය නොකර. ඒ නිසා නමුත් අපි ප්‍රවාහනට දාලව ගත්තට පස්සේ අපි මේ බෑන්ක් කාඩ් සමාගම් එක කතා කළා. බැංකුව එක නෙමෙයි ඒවයි මදර් කම්පැනිස් එක. මම මේ සමාගම් වල නම් කියන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. අද ඒ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලංකාවේ කාඩ් Honorable member, you have another 2 minutes. කතානායතුමි මට නතර නැති වෙච්ච කාලේ දෙන්න ඕන. විනාඩි 2 3. ඒක නෑ බාධා කර ඔබතුමාලන්. නෑ බාධා කර ඔබතුමාලන්. එහෙන් තමයි ගන්න ඕන. හරි ඔබතුමා සුදුසු දෙයක් කරන්න. ඒ නිසා අපිට කියන්න තියෙන දේ තමයි අද අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන අපි ඩිජිටල් මිනිස්ත්‍රියත් එක්කත් සාකච්ඡා කළා ඒ ප්‍රධාන බැංක් මේ කාඩ් සමාගම් එක්ක. ඒ වගේම මහ බැංකුවත් සම්බන්ධ වෙලා අද අපිට ඊටාමම් සතුටෙන් කියන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඒ ඊටාම ප්‍රධාන බැංක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සමාගම් දෙකක් තමයි ලංකාව තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒකෙන් එකක් නිශ්චිත වශයෙන් මේගොල්ලෝ ඔෆිෂියලි දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ලංකාවේ මේ සමහර පේමන්ට් සිස්ටම්ස් වලින් අපිට අදාළව ගත්තොත් ප්‍රවාහනයේදී බස් ටිකට් එකට ගෙවන කාඩ් එකෙන් ගන්න ඒගොල්ලන්ගේ කමිෂන් එක ඒගොල්ලෝ ගන්නෙ නැහැ කියලා. අපි හිතනවා අනිත් සමාගමත් දැනට අන්ඔෆිෂියලි ඒ තත්ත්වය වාර්තා කරලා තියෙනවා කියලා තමයි අපි දන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රවාහනයේදී බස් රථ හිමියන්ට ඒ බැංකු කාඩ් එකෙන් ගෙවීම මගින් 101 ගානක හෝ 101ක වගේ ගාස් කොමිෂන් එකක් යන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. ඒක පැහැදිලිවම අඩු වෙනවා. අපි හිතනවා අපිට ඒක කෙටි කාලයක් තුළදී අවසන් මේ ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි කරු කතානායකතුමනි මම මේ ලොකු වෙලාවක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහෙත්ම අපි ලංකාවේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක සම්බන්ධව බැක්ලොග් ගන්න තිබුණා. අපි ඒක මේ මාසේ අග වෙනකොට අපි 4,90,000ක බැක්ලොග් එක අපි අවසන් කරනවා. අපි හිතනවා ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය මට්ටමින් සාමාන්‍ය සේවා යටතේ යම් කාලයක් ගත වේ. එක් දින සේවා අපිට යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් මාර්තු මැද වගේ ඉඳලා කියලා. ඒ පසුගිය කාලේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ එකතු වෙලා තිබිච්ච 4,90,000ක කාඩ්ස් අපි අවසන් කරලා තියෙනවා. මුද්‍රණය කළා සම්පූර්ණයෙන්ම DMT එකේ අපි ඔබතුමාට කියන්න ඕන ඒක සහ මුලින්ම හොර කම්පැනි වලත් දූෂිත නිලධාරීන්ගේත් ඇමතිවරුන්ගේ තෝතැන්නක් කළා තිබෙන්නේ. ඒවා අපි නඩු කියමින් නීතිපතික උපදෙස් ලබා ගනිමින් චූටි දෙයක් කරන්න ගියත් ගරු කතානායකතුමනි අති විශාල වෙහෙසක් දරමින් තමයි අපි ඒ තත්ත්වයට ගෙනල්ලා තිබෙන්නේ. කාලය අවසන් ඔබතුමාට තව විනාඩියක් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන්න ඕන ඒවට මේ තිබිච්ච ආණ්ඩු සම්පූර්ණයෙන් වග කියන්න ඕන පහුගිය අවුරුදු 15 20 තිබිච්ච ආණ්ඩු. ඒ නිසා අපි ඒක වෙනස් කළා තමයි දැන් ඔය බැක්ලොග් ඉවර කළා වැඩ කරගෙන යන්නේ. අවසාන වශයෙන් ගරු කතානායකතුමනි ඊයේ දිනේදී දුම්රිය වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහයක් තිබුණා. ඒක වැඩ වර්ජනයේ නතර වුණා. නමුත් අපි ඔබතුමාට මේ සම්බන්ධ යම් කරුණක් කියන්න ඕනේ මේ රටට. ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමා දන්නවා දිත්වා සුරිකුණාටුවත් එක්ක ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ගවල ඔපරේෂන් වෙන දුර ගත්තොත් එහෙම කිලෝමීටර් 1700කට ආසන්නයි. දිත්ත වලින් පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් වුණේ දුම්රිය මාර්ග කිලෝමීටර් 400 ගාන. අනිත් සියල්ල විනාශ වුණා. කැලණිවැලි මාර්ගයත් ඔය දකුණු මාර්ගයත් ඇරුණාම අනිත් සියලු මාර්ගවල නතර වුණා. ඊට පසුව ඔබතුමා දන්නවා අපි දැන් දිත්ත ඉවරලා මාස 3කට ආසන්න කාලයක් එනවා. අපි මේ දුම්රිය මාර්ග විශාල වේගකින් අපි විවෘත කළා. ඔබතුමා දන්නවා බදුල්ලේ ඔය ඇල්ල ඔඩිසි වගේව පවා අති විශාල විනාශයක් කළා තිබෙද්දි නැවත ආරම්භ කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එතකොට මේවා ආරම්භ වුණේ කොහොමද? මේවා ආරම්භ වුණේ ගරු කතානායකතුමනි තනිකර දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරී මහතුරුන්ගේ මැදිහත් වීමේ සේවකයන්ගේ මැදිහත් වීමේ පමණක් නෙමෙයි වුණුත් මහන්සි වුණා. ජනතාවත් මහන්සි වුණා. නමුත් අපි ඉතා වගකීමෙන්ම දන්න දේ තමයි ත්‍රිවිධ හමුදාව මැදිහත් නොවෙන්න අද ඔය අපි දැන් කිලෝමීටර් 1200කට ආසන ප්‍රමාණයක් ඔපරේට් වෙනවා මේ දුම්රිය මාර්ග මේ මාස දෙකමාර ඇතුළතදී අපි ගිහිලා තියෙනවා එතෙන්ට. ඔබතුමාගේ කාලය අවසන්. අපිට මටම තමයි කියන්නේ විනාඩි 2 3ක් දෙන්න කියලා. හොඳයි අවසන්යි. ආණ්ඩු පක්ෂේ. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමති ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ඍජු මැදිහත් වීමෙන් තමයි මේ දුම්රිය මාර්ග පිළිසකර කරන්න ඒවට ගල් ගෙනියන්න ඒවට මැෂින් ගෙනියන්න සුවිශාල දෙයක් කරා ත්‍රිවිධ හමුදාව මැදිහත් උනේ නැතිනම් මම විශ්වාස කරන්නේ කිලෝමීටර් 1200කට තියා අපිට කිලෝමීටර් 600කට යන්න පුළුවන්.
ඔබතුමා දන්නවා පේරාදනීය පාලම අපි දැන් වැඩ කරගෙන යනවා පේරාදනීය විශ්වවිද්‍යාලයේ CECB ඔක්කොමත් එක්ක එතන පේරාදනීය පාලම කරන අපි උත්සාහ කරනවා මේ අප්‍රේල් මාසයේ 14ට කලින් පේරාදනීය කැඩිච්ච පාලමෙන් කෝච්චි ගෙනියන්න. ඔබතුමා දන්නවා එතන අති විශාල අඩි 20කට වඩා දූපතක් ගොඩනගලා තිබුණා බට ගස් ඔක්කොම කඩාගෙන ඇවිත්. ගරු කතානායකතුමනි දවස් 7කට වැඩි දවස් 9ක් විතර තිස්සේ නාවික හමුදාවේ ඩයිවර්ස්ලා තමයි අර ගලන ගඟේ යට කිමිදි ඒවා අයින් කරන්න මැදිහත් උනේ. ඒක දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට තව අවුරුද්දක් තිබ්බත් ගඟ හිඳනකන් හිටියොත් මිසක් කරන්න බෑ. එහෙම තමයි ත්‍රිවිධ හමුදාව එකට දායක වුණේ. ඒ වගේම තමයි අද අපි ඔය බදුල්ල ප්‍රදේශයේ හැමතැනම මම S2 දැක්ක මන්නාරමේ ත්‍රිවිධ හමුදාව විශාල කාර්යභාරයක් කළා මෙම දුම්රිය මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කරා. ඔවුන් නොඑන්න අපිට එක කරන්න බෑ. ඔබතුමා දන්න දුම්රිය මාර්ග විතරක් නෙමෙයි ප්‍රධාන මාර්ග ගත්තත් එහෙමයි. ඔය නුවරඑළිය කොත්මලේ රම්බොඩ ඒ වගේම ඔය වගේ ප්‍රදේශවලට ත්‍රිවිධ හමුදාවේ කමාන්ඩෝස්ලා ගිහිලා තමයි සමහර ගම්මාන හොයාගන්නේ. ඒවට වතුර ගෙනියන්නේ ඒවට පාර හදන්නේ. මේ ඔබතුමා හදන්නවා අද ලංකාවේ කැඩිච්ච පාලම් සියල්ලම ආරඩියේ අපි කැඩිච්ච පාලම් සහ පාරවල් අපි 99%ක්ම මේ යන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තිනවා. කොහොමද හදලා තිබෙන්නේ? ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිවිධ හමුදාව වගේම අපි දන්නවා ඉන්දියාවෙන් ආපු හමුදාවත් එකතුලා තමයි සමහර පාරවල් හදලා තිබෙන්නේ. සමහර පාලම් හදලා තිබෙන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔබතුමා දන්නවා මහියංගනේ රෝහලනත් විනාශ වුණා. මෙතන ගිහිල්ලා වැඩ කරේ ඉන්දියාවෙන් ආපු වෛද්‍යවරු. හලාවත රෝහල යට වුණා. එතන වැඩ කළේ ජපානයෙන් ආපු වෛද්‍යවරු. එතකොට මං ඉතාමත්ම ඒ වගේම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අදත් ඔබතුමා දන්නවා අපි උතුරු මොකද්ද බදුල්ල මාර්ගය තුල ප්‍රතිසංස්කරණය කරන අතිවිශාල ලෑන්ඩ් සයිඩ්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒවා කරු කතානායකතුමනි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ශක්තියෙන් කරොත් මම අවංකව දුම්රිය නිලධාරීන්ට නිසි ගෞරවතුව කියන්න කැමති අවුරුද්දකින්වත් හදන්න බෑ. අවුරුද්දකින්වත් හදන්න බෑ. බලන වගේ ප්‍රදේශවල මම පයින් ගිහිල්ලා බැලුවා. අප හිතන්න